إني إذا لفي ضلال مبين إني
عليه من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات المرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نصف النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل فعاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل شبيه لها وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم كالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صارخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم ولا شاء الله أمامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأذلة إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميعا لدينا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لسلخناهم على ما كانت فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وينقر قول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيب مبين وضرب لنا
الذي جعلكم من الشجر خضرا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم تقبل منا ومنكم تقبل يا كريم teruskan karena mausrati berongkos Al-Fatihah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Salah satu murid pertama dari guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mudah-mudahan kehadiran beliau menambah keberkahan, menambah rahmat dari Allah, menjadikan kita semua diridhoi oleh Allah, dan juga yang kita cintai orang tua kita, guru kita yang senantiasa selalu membimbing kita, Ki Haji Abdullah Mukhtar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keafiatan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan beliau, dan setiap tahunnya kita bisa memandang wajah beliau. Dan juga guru kita Ki Haji Muhyiddin Abdul Jabbar, kita doakan beliau Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan juga hadir bersama Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, dan guru kita Syekh Muhammad Al-Amri, dan juga guru kita Al-Habib Fahmi bin Saleh Al-Segaf, dan para habaib yang lainnya, para ulama, para kiai, para ajengan, para sepuh, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa disebut nama-nama satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Kita doakan guru-guru kita semua senantiasa Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat. Dan para hadirin semua, jemaah majelis Nurul Nizam, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, Allah beri keafiatan, barakah daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan ketenangan, kedamaian di dalam setiap hati kita dan juga kehidupan kita, dan Allah sisihkan cahaya Rasulullah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, mari kita akan mendengarkan nasihat demi nasihat yang insyaallah pertama akan disampaikan oleh guru kita tercinta Ki Haji Muhyiddin Abdul Jabbar. Kepada beliau kami persilahkan, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibish syafa'atil adimah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibid daulatil fakhirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil anjar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahjar adadani amillah wa ibdoli amma ba'du. Ba'da salam, alhamdulillah dina waktu ieu urang sadana tiasa kepengalyung dina acara tolak ilmu, dina acara peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi
alhamdulillah biasa kempol sareng para guru-guru sareng para habaib, mudah-mudahan urang sadana kenging syafaat maratanana amin ya rabbal alamin. Supados naos nasingkat pada langsung mereka karena acara pokok bahasan parpunayan. Abdi nyana kitab ieu Manhajul Istiqomah karangan Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya, sareng kitab karangan Syekh Muhammad Hasan Bisri Cicurug Sukabumi. Urang baca we manggi payunan guru desopan nyaos kumargi tugas urang awas langsung anapun anu ngaruksat iman eta 10 perkara. Jadi iman urang kade bisa ruksat lamun migawe hiji we dinu 10 ieu iman teh ruksat kade mun geus ruksat kudu diomean mun teu diomean jadi eueuh nyeleungit ieu anu kahiji ngaduakeun Allah. Ngaduakeun Allah teh aya kekuatan salian Allah, jadi boga kepercayaan salian Allah aya nu kuat, aya nu kawasa, aya nu bisa, aya nu kersa. Ngan Allah hiji imam dua patekadang aya anu kuasa, aya nu kersa, aya nu tiasa. Mungkin dicontohkeun anu kadua ngalanggengkeun milampah kagorengan. Ari ngadahar goreng-gorengan mah wios nu ulah mah milampah kagorengan. Sarta ngawenangkeun milampah goreng. Katilu ngaruksat kapada makhluk sarta dolim makhluk. Ayeuna ieu ngaruksat makhluk pada makhluk cenah teu bira. Harta benda selitik bisa silih paehan dolim kapada makhluk sanes kajami unggul kaopat supados jelas pasehat jeung batul Islam leuwih tina 3 poe. Kada aya nu geus tahun can akur kira-kira belum jelaskeun atawa 7 poe taruksan iman pasehat leuwih ti 3 poe. Kalimat ngenteng-ngenteng syariat Nabi kagenep teu sieun pecat iman, katujuh nyarupaan pagawean kafir. Pagawean kafir dipigawe kurang aneh ulah pagawean kafir mah tong dipigawe kurang. Mungkin contohna kadalapan megakeun dina rahmat Allah taala putus asa ya. Kasalapan make pakaian kafir seperti tali buhung dalam kurung make dasi ibu bapak dak SD make dasilnya SMP SMA kemudian pejabat mah beda itu SD jalan itu anak bulan we SD SMP SMA atau make dasil atau tudung capio teh dina komus Marbawi aya gambarna dan komus Habib Usman aya kasapuluh megakeun diri ka rahmat kasapuluh megakeun dirina dina yang hadeup kiblat. Tah lepas hiji kahiji cenah ngaduakeun Allah. Jadi ulama kepercayaan teh cekap anu sakumaha penjelasan ti guru-guru urang. Mali guru-guru nyarios mun hayang salamet kudu ngaji kitab Manhajul Istiqomah. Amun hayang salamet ieu kitabna Manhajul Istiqomah ku abdi. Terus 2 kali hatam di Majlis Al-Aqtab Manhajul Istiqomah karena Syekh Usman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi. Ta ieu Habib Usman kumaha sempur dipuji pisan. Kitab nu opat kudu ditalar kali HP. Nu opat kitab ieu apalkeun jeung talar. Mun teu katalar dibolak-balik we kahiji kalangan guru pula Manhajul Istiqomah. Kedua, kalangan guru pula Kifayatul Muhtadin Mama Muhammad Raden Muhtar anu ngawuruk di Masjid Haram. Anu katilu Sulam Taufik. Nu kaopat Johar Tauhid Jawa Syekh Soleh Samara.
Dina Johar Tauhid an Jawa disebutkeun wa yahrumu tarqisul qurun, haram ngajogetkeun monyet. Monyet tidak joget nyet. Dan geus ulah. Monyet dijogetkeun geus ulah. Johar Tauhid bahasa Jawa. Dina Bujairimi aya wa yahrumu tarqisul qurun, haram ngajogetkeun monyet. Tah di atas penjelasan kade kepercayaan urang ulah gaduh patekadan aya kakuatan salin ti Allah atawa boga patekadan aya anu mantan naon istilah nama manfaatkeun yang madolkeun atawa tahayul. Saur Habib Usman Mukti Betawi seperti tatoyur ulah tiaro nyieun gara-gara kumanuk atau kabar-kabar guru seperti aya nu disada kita ibu suara non eta suara aing eta mah gagak aing jelema ieu eta suara gagak entong nyebutkeun tah hayang maot kadua but tah eta but nya begel eta mah geus entong tah aya nu beuneuh bapaan ulah sok itu atau aya kupu-kupu ka jero imah aya naon tah eta teu meunang eta cenah aya kupu-kupu ka imah mah nya kupu-kupu we geus lain saya mah ieu mah reka kebon geus janji reka kebon hayu urang ka kebon teh Kang keuh aya kupu-kupu ka imah bakal saya mah moal jadi ka kebonna torojo teh nu lagi sugan teh kemele milik bukan kiri tapi si itu terkenging gawe-gawe atau nabrak kucing boga patekadan cenah sok bayangan sosial ulah eta ge sarua ieu kitabna mana di Istiqomahnya anjir dina rotina dibahas di abdi antara suara siri kuncuy terang siri kuncuy abdi mancan tah mun aya siri kuncuy tah maot cenah teu meunang tiaro atau yul tasyakum nyieun gawe sangkaan goreng pokokna mah geus akidah mah sakumaha dijelaskeun ku guru-gururan ari kolot baheula boga patekadan rek nagih aya orang yang ngaliwat terjadi cenah moal hasil sami eta ge jadi ulah gaduh patekadan salian ti anu dijelaskeun ku para ulama cekala terus dia sebutkan anu kaopat langsung kaopat teh nya gancang pas saya jeung batur Islam leuwih ti 3 poe da bisi di dieu aya anu mas dendam munep-munep dulur ka tetangga ka baraya enggal kajeun teh urang nu bener batur nu salah kajeun men hameula we apa batur salah rumasa urang bener urang masa bener tetep we men hameula daripada memusuhan terus pas saya leuwih ti 3 poe jeung batur Islam ruksak iman kumaha mun leuwih ti 3 poe maot sanajan ahli ibadah kana raka heula mangga tinggal kitabna dina Fairul Qadir aya dina kitab-kitab karangan para ulama ahli hadis ahli fikih nasuhat taufik oge dina kitab teu meunang ngamusuhan ka muslimin leuwih ti 3 poe ieu mah jelas anu mantap ruksak iman kaopat pasea jeung batur Islam leuwih tina 3 poe mangkani aya nu geus 2 tahun gara-gara pemilihan presiden beda pilihan kunaon paseana nabi ka ayeuna encan cepatanya tah ku berkah pengawasan ayu urang sasarengan damai silihan pura pan gede-gedena dosa teh ningali nu pasea nonton nu pasea ngantep nu pasea pan gede-gede ganjaran islahu zatil bain ngakur ke nu pasea Faidul Qadir secara jeung sogir jeung kitab Masatul Samiyah pan gede-gede ganjaran ngakur ke nu pasea pan gede-gede dosa ningali nu pasea tah lamun aya nu sok nonton tinju eta tah sapi geus tinju teh ulah ditonton cekal tah hadirin sadana di antara penjelasan ibadah sakieu da kitabnya buku tinggal meser di toko kitab aya berkah pengawasan mudah-mudahan anu kaopat
pasean jeung batur Islam leuwih ti 3 poe dosa iman kade bisi lebih ke leungit iman aing sasalaman aing takura kasalapan make pakaian kafir ieu mah menjelaskan jeung menyampaikan budak Islam tong make dasi lah nya SD SMP SMA bios pejabat tong digarageun ieu mah budak urang lah sabab sanajan teu haram make dasi tapi pan cenah ngarusak iman tudung capio mah duduk kuy koboy dudukun kotina komus marbabi tah para guru-guru mah ka urang teh nyaeun nginstruksikeun urang kudu bangga make pakaian muslimin muslimat ibu-ibu nu ngangge cadar ibu-ibu nu ngangge jilbab jeung kerudung teruskeun budak leutik ge piwara ngangge busana muslimat oke bapak-bapak anu resep kana gamis nu resep kana jubah nu resep kana peci nu resep kana selendang nu resep kana sarung teraskeun kudu bangga urang make pakaian kaum muslimin muslimat lamun make pakaian kafir bari condong hate ka agama kafir bari resep ka agama kafir maka jadi murtad eta mah di atas haram kita dina kitab salah sabina sareng kitab pamurtadan mama gentur sareng kitab Kifayatul Tadiin bahasa Sunda sareng kitab Parugunan Sunda jelas saya racana awalna pijeun peribados ngabahas 2 kitab Manhajul Istiqomah sareng Parugunan Sunda kantun nyusul ka sumberna kantun nyusul kana asalna saya racana kawan pijeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Apa yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Muhyiddin Abdul Jabbar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita dengarkan nasihat kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Al-Amri kepada beliau fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya ahlan iqbal alaihi mimman ikhtasahum bihaqa'i ruku'i was sujud. Ulaika alladhina lahumul arwah adrakat ma'ani khalqil fattah wa talabat minhul fatha subhanahu wa ta'ala wa arafat aynal miftah wa tawajjuhat ala sabilis salah واقتدت بإمام سله قبلة الأرواح الذي يعبر به جميع النواح وتحصل به الأرباح ولا ذكرت إلا وحبت بالنسائم المولى الرياح يرتد بها القلب وترتاح بها الأرواح. اللهم افتح لنا أبواب الارتياح لأرواحنا وتروي بأنوار مفتاحنا الذي هديتنا به من الضلالة الذي علمتنا به من الجهالة على إيجا أهل السلاح بإمامهم وسيقة واستنساق أخيار بمحبة خير الخليقة أمر معلوم يشربون رحيقا ويدخلون في دائرة اتصال ويستقيمون على منهجه في الأقوال وفي الأفعال وهو الذي قد ظهر ختمه للنبوة وآدم لمنجدد في دينته إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدد في دينته صلى الله تعالى وبارك عليه وعلى آله. مضى الزمان وتناسل الناس ومضت الأعصار وذكر نبينا محمد مرفوع لدى جميع الأخيار. القلوب إليه محتفية والأرواح إليه متشوقة. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء. صلوا على النبي محمد. حمدا لربي خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالعلم وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله تعالى وبارك عليه
alihi wa ala alihi amma ba'd. Hadratul habaib al-muhtaramun, para sesepuh, para tokoh, para alim ulama, wabil khusus tetamu kita Al-Habib Ad-Da'i Allah Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri matahullah bitul hayati. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, diberikan kesehatan zahir wal batin. Yang saya muliakan Habib Abu Bakar bin Hussein Al-Idrus, yang saya muliakan guru kita bersama Abuya Kiai Abdullah Mukhtar, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Kiai Muhyiddin Abdul Jabbar, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para sesepuh, para tokoh, para alimul ulama yang hadir di tempat ini, alhamdulillah kita bergembira. Farahna bin Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenang, kita melihat betapa setiap tahun bertambah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah padam. Setiap tahun orang-orang, para perindu-perindu, para pencinta-pencinta Nabi besar Muhammad SAW, di setiap tahun, di setiap tempat, di masjid, di majlis-majlis perayaan Maulid Nabi Muhammad semakin bergemuruh, semakin menunjukkan keranduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat para arifin billah, mereka para perindu-perindu Sayyidina Muhammad SAW, pengikut-pengikut sunnah Nabi, pengikut-pengikut akhlak Nabi Muhammad yang meniru gerak-gerik Nabi Muhammad secara lahir dan zahir. Oleh karenanya beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah SAW. Kalau kita melihat para perindu, para pencinta-pencinta yang merindukan Nabi Muhammad, di antara mereka Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Saleh Tanggul. Kalau kita melihat syair-syair beliau, madahi beliau yang memuji Rasulullah SAW, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita melihat bagaimana ketika di dalam gasidah-gasidah beliau katakan, habab al-ahli sofan lelehu asasuhubha alaina maqirah tunawil arwahinahi wal qulub limit nadkhul nagafi يجلون القلوب أهل الصفا والوجوه الناظرة ما فكرهم في المباني والقلوب ولا الكساء واللبوس الفاخرة وكل واحد عن أجداد sang perindu Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, akhlak luar biasa ya kawan. Tidaklah kita datang ke tempat maulid ini kita kecuali mengharapkan supaya bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini illa li ajli Sayyidina Muhammad, karena hati kita rindu syauq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhibbin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka luar biasa ketika mereka mengatakan dalam kerinduan mereka, ketika yurid an yazurul Habib sallallahu alaihi wasallam, syauq rindu, asyauq ila baladi rasuli kabiru wa syauq yab'athahu an-nawa fanazur man li ila mil'il uyuni bi taybatin qalbi bila junhin yakadu yatiru. Bila jun, kalau punya sayap mau datang ke negeri Nabi Muhammad, mau ziarah ke Rasulullah, perindu Nabi Muhammad seperti itu.
Al-Imam Malik rahimahullah, Imam azim, kana yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik, siapa yang tidak mengenal Imam Malik? Yajlis 40 sana fil Madinah, ma yamshi fi shawari' al-Madinah illa hafiyah. Wa idza arada an yaqdi hajatah yakhruj anil hudud al-Madinah. Allah. Kalau mau buang hajat, mau buang air kecil atau air besar, Imam Malik itu mesti keluar dari sampai ke perbatasan di belakang Uhud, keluar dari perbatasan Madinah untuk mengqadha hajatnya. Subhanallah. Lama su'il, dan ya Imam, kenapa engkau berjalan terlalu jauh? Kenapa tidak mengqadha hajat-hajatmu di tempat ini? Fa kaifa aqdi hajati fi turbatin fihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, ikram, ta'zim. Riwayat mencatat ketika beliau sedang mengajar kitab Muwatta, beliau digigit oleh kalajengking padang pasir, tidak kurang dari 16 gigitan menggigit tubuh beliau, tapi beliau tidak pernah memotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikram wa ta'zim. Wa hakadha al-a'immah wa hakadha salafuna kana fi qulubihim mahabbatun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadha qala al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib fi kitabih Diwan al-Lami, wallahi ma dzukira al-Habib ladal muhib illa wa adhamulyan mishwana. Demi Allah, ma dzukira al-Habib, tidak disebutkan nama Nabi Muhammad di hadapan para perindu-perindu kecuali mereka bangkit rindu dan syok di Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita tidak bangkit dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa buddilat sayi'atuna hasanat. Mudah-mudahan segala hajat-hajat duniawiyah wal ukhrawiyah digodok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Habib Muhammad bin Hasan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan al-hissiyah wal ma'nawiyah. Mudah-mudahan Habib Abu Bakar panjang umur, mudah-mudahan Buya Mukhtar panjang umur, mudah-mudahan Buya Muhyiddin dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para ajangan hadirin wal hadirat, mudah-mudahan diberikan keberkahan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lam yattakhidh lahu syarikan wa walada wa kullu man fis samawati wal ardi atihi hamda wa man ala ba'dihim bi ittikhadhihi khalila wa ja'ala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan habiban wa rasula wa man yazabi biladatihi hadhihi ummah wa adhaba bi anha ummah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa muntami ilaihi ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq wan nasir haqqa bil haqq wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah lana fatan qariba birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال الله تعالى وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعناه الله رسول عن بمراده. فيا حضرات الحباب الأجلاء المحترمون والمشايخ الفضلاء المكرمون والأصدقاء أعزاء المسعودون، فنشكر الله تعالى على ما أولنا وأنعمنا في هذا اليوم المبارك باجتماعنا مع سادة الحبائب والمشايخ الكرام في حضور تذكار مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك. فنرجو من الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم بالأنس وحبول المنقول في الدنيا إلى يوم القبور. آمين يا رب العالمين. Hadirat habaib Lukusim Kuring, dihormati para masyaikh, para ajengan untuk kabilan hiji dua anak Kusim Kuring dimuliakan yakitukan yang para wagi kaum muslimin adu Kusim Kuring dicintai. Ayo orang sasaran yang manjatkan puji ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarehna dina ieu poe kurang sadaya tos tiasa satarengan. Ariung di majlis anu mubarakah Majelis Nurul Nizam Dudi sesepuhan pegang haji opik Nyai Janut. Kita orang doakan kurang ieu majlis mudah-mudahan silangkung makmur, langkung berkah, bil ilmi wa ta'ah ila yaumil ibad, ila yaumil qiyamah. Yang itu kene muasisna atau pembangun dia masjid sesepuhna berarti panjangkan umurna, disehatkan wa'afiyah, diberkahkan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang sadar kembali dia berkah maulid Rasulullah. Mudah-mudahan Allah nambahkan kekuatan iman buat kurang sadayana ngestu melaksanakan sadaya perintah Allah, nuturkan jejak adab wa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan bahagia ngadiungan anu akhirna mudah-mudahan kurang sadayana cari di dunia dijawikan anu bahagia jeung berkah di akhirat pun bila lagi. Amin ya rabbal alamin. Qala Syafi'i sami'tu syekhi Uyainah al-Ghal ma utiya ahadun fil fadli fid dunya afdal minan nubuwah wa ma utiya ahadun ba'da nubuwah illa ilma wal fiqh. Timbalan imam orang sadaya Imam Syafi'i sekanya pula ngaruh di bulu pula dengan kurang teh Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ngagudai Sufyan at-Tsauri. Eta darajatna sami jeung darajat Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Timbalan guru kaula Sufyan bin Uyainah nyarios ma utiya ahadun fid dunya afdalu minan nubuwah. Daya seorang pun di dunia ieu nu dibabadeun keistimewaan derajat munggu Allah taala kecuali pangkat kanabian. Sedangkan apabila pangkat kanabian suatu nilai jeung derajat anu ngahajari paparingan Allah saya hinggana doa kurang biasa ya jadi nabi hingga jadi nabi masa jadi kuasaan 100 tahun yang muhatiata
Kita terus patokan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun derajat kedua timbalan kecapean dunia wa ma utiya ahadun afdal fid dunya ba'da nubuwah illa ilma wa fiqh. Ayat kedua keistimewaan anu agung ti oleh paling tinggi makhlukna pada pangkat kenabian lu yang menjadi sadar asal kurang yaitu apabila memiliki ilma wal fiqh fiddin. Jadi apabila orang mengharapkan hayong mengalenjak derajat muasasa ayusul derajat seperti Nabi mah, namun mirip nyaketan derajat Nabi mah tiata wae jalan tanpa solusi nate ternyata orang kedah getol ngawas sampai ke getol ngawas biasa dia ilmu kesatimu diamalkan orang tak ngertoskan hukum-hukum agama. Jadi lainnya para ulama-ulama amilin umat Nabi adalah nilai derajat kedua kepada derajat nubuwah oleh Nabi. Sedikit Nabi kurang sadayana mana yang kurang hajat tiap-tiap sasih mulut lahirnya diperingati karena seorang Nabi luar biasa, Nabi paling unggul antara Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Allah tewa paling hiji mukjizat jeung hiji kalamat kapan Nabi Nusanet illa awtiya nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apapun derajat jeung mukjizat jeung karamat yang dimiliki oleh Nabi-Nabi datangkan Nabi, maka Nabi memiliki eta karamat jeung derajat yang paling tinggi kayana. Ngan tiap-tiap derajat anu paling tinggi mujizatkan Nabi biasa dimiliki oleh Nabi-Nabi anu dari urang teh atuh pantes jeung ajar. Pieu nganuhunkeun nyukuran ka Allah Ta'ala nyamperkeun kana peringatan lahirna Nabi urang karena urang dijadikan seorang umat Nabi terunggul antara sekian banyak Nabi-Nabi Allah. Mudah-mudahan urang angkantun urang sadayana para wargi kaum muslimin kami ngisi realisasi di dalam mahabbah Rasul apa cekap punya Rasul apa cekap punya Rasul tak mau juga dan cekap realisasi dengan mahabbah Rasulullah dan sana hibati mutaba'ah karena sunnah Rasul. Saya Junaid pimpinan para awliya Allah, pimpinan sufiyin dan segala kullu turukin ya kullu tariqin anwa silin ilallah masjudun fi haqi illa man kana kaman salaka ala kafari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan apapun buat nyampaikan diri ke Allah Ta'ala selama terakhir terakhir di sunnah Rasulullah SAW, maka eta sadayana mualitan maka kecuali anu nuturkeun kana apa jeung jatah Rasulullah. Jadi atuh salah tawiyah intisari realisasi pada memperingati Nabi Muhammad SAW mengaburkan sasangan meningkatkan sadik dan sadik nuturkan sunnah dan adab-adaban Rasulullah. Akurkan beri kehidupan kita sehari-hari apa harus akurkan sare urang tina sare buka di sunnah Rasulullah. Apakah akurkah sunnah urang dina kehidupan kaya salat di sunnah Rasulullah? Apa akurkah wirid urang jeung sadana ieu periode di selidiki urang istaqti nafsaka wa qalbak hal anta tabiun di antara Rasulullah. Apa orang maksud kegendatan karena Rasul diutus Allah seorang rajulun mu'ajiban wa mu'ajabah faqala adabani rabbi fahtan ta'dibi. Rasul dididik buat diutus orang karena seorang pendidik dan saya pendidikan anu saya kira pendidikan itu pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang hayuk saya dikatakan akurkan pada meranjang sunnah Rasulullah terus akurkan orang taat yang sunnah Rasulullah. Segala orang ilmu lulu di petri ngodasi terimanya mereka tunggal abdi ngodasi mengalananya lain-lain jadi kafir sebenarnya dari bedak orang sedikit di sekolah di urun-urun maka dasi dan ayah pakai bedasi masalahnya dan memang jadi kafir aja namanya
Dekat waktu zaman wala buat diri kan, tapi lain mungkin mudah-mudahan entong sekali saya namanya itu. Nah, para aku kah kurang dahar kurang sengsara tu, sedangkan contoh helaan Rasulin hadis atau qabla fa'ana yuridu bersanta rezeki. Hari wudu memeh dahar, mentagnya jembakan lagi. Nah, namun dimaksud ulama ngalikan dulu maksud wudu dia lain wudu pada wudu dan sholat majad itu teh majad mursal yang maksud wudu teh ay ghusl yadain ya ghusl yadain ulama di nasriyah itu dimaksud wudu teh salah saja setengah rasul tarawaka mam dua rumah pandangan gelap taros ke aku kita kelana ada yang masih ada nama sunnah pernah rekap rumah pandangan atara baik daerah selatan tadi kadang-kadang lapua hai lebak banyak pada sunnah rasul terbangunan tuan bangun datang rumah pandangan. Nah ulama ngadikan lagi hiji dua anak karena non sebabnya ciri syukur karena nikmat di an-nafas kalayadain qablaqan alamat istiqbalin ni'mah man syakara ni'am faqad qayyadaha bi qaliha wa lam yashkurha faqad tarqada li zawaliha jelema rumah panangan memeh wudu eta teh sami jeung kayan mapar nikmat ya Allah pangalimat dari Tuhan berbari alhamdulillah kurang ya kadang di laut yang asam di gunung bertemu dalam belanga dananya bahwa asam di pelabuhan laut air lalat di gunung tapi kembal aja barang alhamdulillah kadang digiringkan gua nikmat tak ada nikmat ya mah yang berkah Tuhan sabkari aqamu bil a'mal tatuan dia bibit Tuhan bibit amal orang saya jeung bageun aja ni rata tina katuangan heula tahun katuangan anak semua bereng Yudi Bangkong kalau kalam diwafat maka tu ai harapan kedua anak soleh anu balik itu bagaimana anggap ada karena Rasul diturunkan ke dunia adalah tanggung tugas mendidik yang mengandung ada peraturan wal adab wal akhlak wal ilmu adab wal akhlak di atas ilmu. Imam Syafi'i ngawas di Imam Malik bin Anas di Madinah barang begitu memeh ngawas di Nasatya Muhammad Idris ij'alil ilma milha wal adab dafiqo Muhammad Idris saya bapatahan kanjeng teh jadikan ilmu bagaikan kaya kuya anabat akhlak pada bagaikan itu jadi ilmu mah hanya samara di zaman akhlak ada pulang kada salah satu ada pada kita mudah-mudahan tiap penentuan rumah pandangan telah begitu tanaya insyaallah ya ina urang niatan karena Allah melaksanakan sunnah Rasul karena Rasul yadain ke belakang alamat istiqbal rizki nikmatillah ta'ala amat mapak nikmat Allah kalau mapak jalan syukur Allah maka bakal nambah-nambah nikmat jauh hadis Rasul atau qabla fa'am yuridu sa'ata rizki rumah pandangan memang sadar nawaris gajah kembang jadi tapi kehilangan kurang mudah bagi hotel di dulu itu antara rumah pandangan main rumah pandangan teman dari tadi ajunan di ajunan Muhyiddin dari sekian kali sudah pakai jenah mudah-mudahan ada nasihatnya jika lumayan tapi kita perlu orang ada khusus yang jauhkan pertentangan baik anu terdorong atas paham akhlak, golongan dan sebagainya bisa malah karena jiwa kita mudah-mudahan ya rata-rata aja gitu dia jadi pada buka harian tukang dagang lagi tukang dagang dirinya seolah pun seorang telaku jangan duduk di sana tetapi dari penjabat yang penjabat dari pejabat yang teman naik pangkat untuk jadi orang jadi dulu tidak ada misalkan apa yang untuk itu kan iya pada kan doayan deh anjing aja nah tindakan kurang perpecahan tinggali zaman sahabat parwi
Terus pada tengah patah itu ikhtilaf antar sahabat, ulama ikhtilaf antar Imam Nawawi dan Imam Qayyim Rabi, ayat kita belum Imam Ibn Hajar dan Imam Rud supaya kita khusus menerangkan perbedaan paham antara Imam Ibn Hajar dan Imam Rud. Tapi sadarnya dekat saya. Tak di zaman sahabat ayat perpecahan antara masalah beda. Pernah ayat kasus zaman sahabat. Ayahnya sahabat pulang dia nak tamat dulu dengan ayahnya dengan nana bacanya ayahnya sahabat kalau kita aliknya Yusuan di pengajikan nanti kan menjadi putra anak bangnya talak mereka bapak nanti apa kawita milu nyusul kan menjadi putra nanti apalah berlewat barang terkenyot kalau bantuan nanti dah falaban ala abdi. Ya, rajulun minas sahabah masad tadiya zawjati wa dakhala ala abdihi. Lepas inan kana patuangan terus berdoa. Wan ayat murdiah daya roh. Satu suku menanya ke dia ulang satu ya. Dalam cinan ada dua jawab. Nah, satu nama saya satu nama benar. Ayat inan, benar kata yang bertanya. Katakan ada inan, sudah inan. Ini kalau tak kata menjadi seputar, jadi minyak jadi anak inan, anu jadi bojona. Katalah nyala terus sekali kalau berubah, wajib enggak kumping menakan dengan Abi Musa. Ulama besar, ulama ahli qiraah Rasulullah SAW. Saya Rasulullah berikan ujian ada ismaran di madam di Al-Ida al-Salam. Barang ini diberi taruhan sebagai tentara Al-Ida. Enak sumbing ke majlisna Abi Musa al-Ad barang naruhkan ya Abi Musa rajulun masa tajal zawjati pilih dolar Pak Ajabah Abi Musa jadi anjana naruhkan Nabi Musa tadi ayah pamungkan puni kisah tadi ngiringin nyinyot karena inangan menjadi bojona jadi putra lebat tamalaban nalabat nih luka-luka lebatan kira-kira tak jadi satu kita jadi putra anak kabojon Abi Musa kali mau kedua meninggalkan iya pemajikan mana jadi nungsa susu anak-anak mana jadi dulu susu pada ngomong kata patah Abi Musa kali ngagak pun nadek Allah beres jalan rapi itu enggak sampai kau ada berbet kami jadi bocor ini aduh karena kesabaran mana nabungan atau dari itu anak mana sudah tu lebih umumnya sini salah akhirnya beliau sudah umum lepas Nabi masa bilang jadi ada dari nomor satu tu anak bilang jadi dulu satu tu dan harus ketika ulama tentang juga mungkin ayat kalau lain terus ayat lain gininya kata jalmi anu tadi inang sesuatu jadi bojona akhirnya pada nalkan Abi Musa nalkan lihat saya Allah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala nu aja tergolong tiruin golongan sepupu sahabat besar anu dari baca hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang sumpi ke majlis Abdullah bin Mas'ud narus dia adalah kita ya Abu Mas'ud abulullah rajulun masa tadiya zawjatihi hafihi yasiru ummaha ada murniatan lawala hei Allah bin Mas'ud itu benar makalah ayah pamagat dina ngiring nalan disusun menjadi bojona terus susu kan dapat patungan nah jadi susu kalau Allah bin Mas'ud kita nunggu lagi beberapa tahun Allah begitu tapi kisah Tuhan untuk tenawan aku jadi satu dunia lamun ada juga buat 2 tahun karena kata Jamil Raksa kayak model Faruza kita manggil anu alhamdulillah majadi berkatan ya hari waktu weh kamu mina cuma rios kaya dan bojona ini gini menurut Pak Abu bin Mahmud mah
menyot kaulakan anjeun kabar kebetulan teu naon-naon yang panan mencoba dari siapa menanyakan akhirat sahabat karena apa itu nama kenapa apa itu enggak kumpul kata tapi bisa ada ya apa sekali satu hal yang masalah dan problem makhluk apalagi maya itu ada berkata walaupun berrokokan tapi benar-benar abdomen aku masak aja cuma ada dalam kendali kajian abdomen makhluk aja tu awak sampai dah jangan kena aja nak harapan ada lebih di luar ini terus awak terjadi satu karena kita pada dengan berputra bawa aku misalkan kemudian jadi beda pahamnya beda paham maka salah kita dicoba timbalan adi besari latas aluni mada mahidru indakat kan oke harus dibuat dari masyarakat kamu tanya ke komen itu berapa besar orang masih ayat saya tanya berhubungan itu dari hubungan dengan Allah itu sahabat beda paham saya kalahkan karena berang tadayana mudah-mudahan yakin jadi telah menjadi pertengahan beda saling dari ayat 4 jadi nasihat psikolognya mari kita baca zaman itu kalau hadir majikan dia belum terlibat sampai dengan minggu dia cuma macam harus Allah dilakukan terima umat Allah dari Jawa dia cuma ayat pertaruhan tadi pertaruhan dia masalah fikih yang ututan apabila ayat itu manusia dan larat dalam santarat karena dia mengkhawatirkan binareng dengan entah ngakok kalau menjadi kiai jadi ustaz diajarkan kalau benar-benar bisa ngakok menjadi mahamlah habis kesadaran kene Rasul sendiri ayat Rasul alim alim makhluk Allah alim manusia alim para nabi alim makhluk Allah tapi ditaruh di makalah keterangan Rasul oke tidak jawab langsung ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah ayul biqain akbar ini sahabat bimbingan Rasulullah naruhin di masalah nanti adalah ya Rasulullah ayul biqain akbar tempat mana dijaga doang apa-apa dengan Allah Rasul terkagok demikian la adri tanya Allah ala Jibril teknologi gerakan Jibril barang Jibril subing Rasul narabdai ya Jibril ayyul biqain afdal indallah faqala Jibril la adri hatta ala rabbi dan tanya Allah Muhammad sampai boleh santeran terbang dalam Allahnya nah gambarkan bulan Nabi dan min alim dan kerajaan alim wow tapi jualan ngajau bakal dan terang ngawal tetap ada dan terang narokin jualan saya lagi kita jahil dengan apabila mata nikah pembawa wadah itu mata maaf dia semua sudah 20 meter lain sebenarnya ayat itu orang lebih itu yang jauh lain ayat terakhir baru termasuk lagi ayat dijawab kamu terang bahwa akan dijawab dan jelas dengan kawan ada betul-betul masalah di depan manusia dan yakin terusnya tak parah lagi barang begitu Rasul ditaruh di masalah ayat jual apa maka ngawalan Rasulullah adi dan terang kau lagi barang Rasul sumbing hatta as'ala Jibril noter ke Jibril sumbing Rasulullah ya Jibril ayyul biqayatun dagakna pangku bener Allah barang Jibril nawalan Jibril lah adi hatta ala Rabbi Muhammad terang kau lagi Jibril lu tuang balik pulang dengan wahyu di Allah kabaran Nabi tapi tetap mata dan peningaman ada berada lah
adri hatta ala Rabbi barang menunjukkan ke Allah ya Rabbi ayu bi'oilat atol barang munajat ke Allah ke Jibril ya Rabbi jaga manipan saya jaga dia Allah nawalan ya Jibril ucapkan bacakan ke Muhammad khairu buqa'il ardi masjiduha wa abdulhum wa abdul ahliha awwaluhum duhulan wa akhiruhum khuruja. Jibril bedakan ke Muhammad tempat-tempat halus-halus dari jaga dia untuk tempat dulu di masjid pang saya ahli masjid panggilan masuk pang bandelina kaluar dan harus kakurang aliran panggilan masuk panggilan masuk jika nak orang pang bandelina atau panggilan kalau si mahareng pang abdolna pang unggul ahli masjid tu pang payun asup pang bandelina kalau kamu dinasar ayam berima terus ada tepat 10 nya payung dengan mudah-mudahan tingkat selamat yang punya dari gigi orang niatan kurang tiap berada tuan orang niatan mata bismillahirrahmanirrahim telah dari ibtali bil milhi wastatim bihi demikian kuya tuntungan boy sebab syifa min sakina doa dari 70 dia obat 70 penyakit kedua nama tuan rumah pandangan malah mandal orang hasil barokah kaduangan orang dianggap syukur karena nikmat katilu kena adai mudah-mudahan hadis nubiyya awaluhum duhulan wa akhiruhum berwai pang abang ahli masjid pang payuna kakasuk pang bandana kalau khusus dina berjamaah subuh mudah-mudahan kurang sadana subuh berjamaah ya hikmat hadir mudah dia pada berjamaah kemudian dan bertahkan di masjid tengkal betken akhirun hujan tolak keluar engal orang masalah rindul latif masa laksana kena salat isya salat isya memang orang keluar di masjid akhirnya mudah-mudahan berangkal betken kedua fadilah dan umratan matanita haji di umrah sempurna itu dari maksud mudah-mudahan saya sansim kuring tim ayam manfaat dengan buah di nama anu sakrik sirna mudah-mudahan jasa nuturkeun sunnah Rasulullah sampai Nabi mudah-mudahan tiap-tiap tuan barang-barang ngomong pandangan jelas tanos tuan di restoran atau di parasmanan mencintai ngomong pandangan jelas kadua nahulah tim mata bismillah paling alamun kuya dan insyaallah kurang diikhtiarkan ke masjid panggilan masuk pangbalina kalau sakit itu mengatakan bahwa ada yang manfaat dari simpulnya ialah umum kepada warga saya wa akhulukum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah pada pagi hari ini di hari yang spesial dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan majelis Nurul Nizam seperti biasa setiap tahunnya kedatangan tamu kita yang bahkan datangnya dari jauh dari luar negeri sana yaitu Muhammad bin Hasan Al-Jufri yang mudah-mudahan insyaAllah apa yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah hidayah untuk kita, menambah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mintakan kepada beliau Nabi Muhammad bin Hasan Al-Jufri untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya untuk kita semua dan akan diterjemahkan oleh guru kita Habib Fahmi bin Saleh Sadaf. Kepada beliau berdua fa'alaihi ma falyatafaddal sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala fi
إحسانه ومن جوده علينا يا رب العالمين. Beliau Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri memulai dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diberikan dari kemuliaan dan karunia serta apa yang dibentangkan oleh Allah atas pemberiannya kepada kita semuanya. Waqaftu fi hadrati حبائبنا وكبار سننا ومشايخنا وكياياتنا ونسأل الله تعالى أن يمد في أعمالهم وصحة دائمة يا رب العالمين. Dan saya berdiri di sini kata beliau di antara para habaib dan juga para guru-guru dan para kiai dan para orang tua. Dan kita mohon kepada Allah semoga para guru-guru kita diberikan kesehatan, afiat, panjang umur di dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlus safa wal wafa ma fihim qattu ضد ما غير هذا يبد وآخر كذا يستمد. Dalam salah satu bait syairnya bahwasanya orang-orang ahli safa yang mempunyai hati yang lapang dan hati yang bersih, mereka adalah orang-orang yang dimana tidak mempunyai rasa benci dan tidak mempunyai musuh satupun. Mereka mengambil antara satu sama lainnya dan mereka memberikan faidah atau manfaat kepada yang lainnya. وما أعظم أن نجلس وأن نستمد وأن نستفيد من كباراتنا ومن علمائنا في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan di majlis ini kita hadir bersama-sama dengan tujuan kita mengambil manfaat, mengambil ilmu dari para guru-guru kita, daripada orang tua kita, daripada para pembesar, dari ulama-ulama kita di majlis kita ini, di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtawi ala الصلاة على النبي ويحتوي على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتوي على النورانية التي تتنزل على هذه المجالس العظيمة. Dan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalamnya yaitu zikir kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang ada dan diberikan di dalamnya. ولهذا قال الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب سيئون في حضرموت ماشي كما مجمع المولد يجل الكروب. Dan dengan itu berkata Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi, sahib Seun yang tinggal di kota Seun Hadramaut, beliau seraya menyebutkan dalam salah satu bait syairnya, tidak ada seperti majlis atau perkumpulan seperti kumpulan maulid atau membanggakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا وقت توبتك يا العاصي إذا ما تتوب. Dan beliau melanjutkan dalam bait tersebut, ini adalah waktu bagi siapapun orang yang ingin bertaubat, yang ingin kembali kepada Allah. لا وقت أوبتك يا الشارد إذا ما تعوب، أي من شرد عن الله وعصى الله سبحانه وتعالى. هذه المجالس لحظة إقبالك على الله جل جلاله وتعالى عظمته. Dan waktu inilah di mana bagi orang-orang yang mereka lari dari Allah, yang mereka jauh dari Allah, yang mereka melakukan kemaksiatan sehingga dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka majlis maulid seperti inilah waktu mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا المجلس المبارك الذي يسمى بنور النظام أعجبني هذا الاسم عجبا عجابا في اختياره لأن عليه مدار قوام الإسلام أجمع. Dan majlis ini yang kita hadiri yang dinamakan dengan majlis Nur Nizam, kata beliau, saya takjub dengan nama ini yang dimana nama tersebut selalu ada di setiap zaman dan di setiap waktu. والنظام معناه أن يرتب الإنسان نفسه على ترتيب الإسلام وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kalimat an-nizam adalah tertib atau sesuai arahan dan sesuai dengan apa yang
dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi. Wa kalimatun nizam idza dakhalat fi ayyi shay'in min umuri dunya aw umuri al-akhirah najaha sahibuha bi'idznillah ta'ala fi 'ula. Dan kalimat nizam ini jika dimasukkan di dalam perkara dunia ataupun di dalam perkara akhirat, jika keduanya dimasukkan nizam atau tertib yang benar-benar ditertibkan secara bagus, maka orang tersebut akan berhasil mau di dunia maupun di akhirat. وضد النظام المشي في هذه الحياة بالعشوائية فلا يرتب نفسه ولا يرتب بيته ولا يرتب أولاده ولا يرتب تجارته فهو خاسر في الدنيا وفي الآخرة. Dan kebalikan dari nizam tersebut adalah orang yang dimana tidak melangkah di dunia ini tanpa aturan, tanpa tata tertib, sehingga orang tersebut tidak mengatur kehidupannya, tidak mengatur keluarganya, tidak mengatur apa yang berkaitan dengan dirinya, sehingga berjalan di atas muka bumi ini tanpa aturan dan tanpa tertib yang dimana itu merugikan bagi orang tersebut. وكذلك النظام إذا وجد عند الإنسان ترتبت شؤون نورانيته حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى بطريقة أسرع. Dan jika seseorang dengan nizam atau dengan aturan tersebut, dia atur dirinya, dia rapihkan, dia tertibkan dirinya, dan itu bisa membuat orang tersebut mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang mungkin dikatakan singkat dan lebih cepat daripada yang lain. فلا يستطيع إنسان أن يرتقي إلى الدور الثاني إلا بأن يرتب نظاما بأن يصعد على السلم درجة حتى يصل إلى الدور الثاني. Sebagaimana kalau kita lihat orang tidaklah mencapai atau sampai ke lantai 2 kecuali dia mengatur dirinya dengan orang tersebut melewati tangga yang telah tersedia sampai orang tersebut aman dan tertib dan sesuai dengan aturannya sampai kepada lantai kedua. أنا وأنت نحتاج إلى ترتيب نظام حياتنا في يومنا وليلتنا مع الله. Beliau mengatakan aku dan kita semuanya yang hadir di sini, kita membutuhkan, kita memerlukan untuk mengatur kehidupan kita di hari kita dari pagi sampai malam kepada Allah Subhanahu wa taala. أنا وأنت نحتاج إلى أن نرتب نظاما في ترتيب حياتنا مع أبنائنا الصغار. Dan kita semuanya membutuhkan aturan untuk mengatur kehidupan kita dan keluarga kita serta anak-anak kita di atas muka bumi. الله عز وجل ما أعطانا أبناء صغار من أجل أن نطعمهم طعاما وشرابا حتى يكبروا ويصيروا عاقين فاشلين في معاملتهم معنا وفي حياتهم. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita seorang anak hanya untuk kita berikan makan dan minum sampai dia tumbuh besar, dan alhamdulillah min dzalik dia tumbuh dalam keadaan tidak berbakti bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla jabala bani Adam ala hubbi atfalihi wa abnaihi fayut'imuhum at-ta'am wa yasqihim ash-sharab wa yahtamu bidawaihim walakin nasina ma huwa a'zam min hadha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebiasaan keadaan kepada anak Adam di mana mereka kepada anak-anaknya mempunyai rasa kelembutan, rasa kasih sayang dan rasa perhatian. Akan tetapi para hadirin, bukan hanya itu saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amanah tersebut, akan tetapi ada di belakang itu semua sesuatu yang agung dan mulia. Nasina an nughaddiyahum ghidaan ruhiyyan fi kulli yawmin wa laylah bin nizam. Terkadang kita lupa dengan memberikan konsumsi secara ruh, secara rohaniah yang ada di batinnya anak-anak kita secara di pagi dan malam harinya. فغذاء الروح مثل الدواء لا يمكن أن تشرب علبة كاملة أو قارورة كاملة في مرة واحدة لن يستفيد بل ستتضرر. Nutrisi sanubari yang diberikan kepada anak-anak kita semuanya mempunyai aturan yang dimana tidak kurang dan tidak lebih. Jika kurang dia maka
ayat. لكن يحتاج منك أن تنظم هذا الدواء الذي تعطيه ذلك الولد في أوقاته التي حددها لك الطبيب. Dan jika seorang anak sakit dan diberikan obat oleh dokter, maka kita akan memberikan sesuai arahan dari dokter tersebut, tidak kurang dan tidak lebih, sesuai dengan apa yang dikatakan dan diarahkan oleh dokter. وعلى هذا يأتي مثال النظام في تربية أبنائنا. لا نستطيع أن نربيهم بدفعة واحدة بضرب سريع نريد أن نعطيهم التربية بهذا الحال. Maka dengan itu kita mendidik dan mentarbiahkan anak-anak kita sesuai dengan apa yang diajarkan. Tidak memberikan pendidikan yang langsung banyak kepada mereka, tidak memberatkan kepada mereka dari pendidikan mereka. والنظام كذلك يحتاج منا نظاما مع أزواجنا ومع زوجاتنا، وكل واحد منا يحتاج إلى أن ينظم حياته مع الآخر. Begitu juga perkara aturan atau nizam antara kita dengan istri kita, atau antara kita dengan suami kita, kita mempunyai aturan satu sama lainnya dengan aturan yang baik dan aturan yang mulia tersebut. مثل ما أن الرجل يحتاج إلى نظام من زوجته وترتيب في حياته من قبلها، كذلك الزوجة تحتاج إلى ترتيب نظام منك لها ولها، ولهذا قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن. Dan sebagaimana seorang suami juga mempunyai aturan untuk istri-istrinya, seorang laki-laki mempunyai aturan untuk keluarga perempuannya, begitu juga seorang istri menginginkan aturan yang baik dari suaminya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, dan di mana itu kepadamu wahai para suami, begitu juga engkau berikan kepada istrimu. إذن هذا هو مقصد حياتنا في هذه الحياة، أن نكون نمشي على نظام رتبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذا المولد العظيم. Maka oleh karena itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita untuk selalu teratur agar hidup di atas muka bumi ini sebagaimana yang diarahkan dan diaturkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahib maulid yang kita peringatkan pada pagi hari. فنحن خرجنا النظام إذا لم يكن في البيت ناصح أمين بالرحمة والتوأدة. Maka kita menghilangkan peraturan yang dimana jika di rumah kita tidak ada orang yang memberikan nasihat untuk kita. أرى ولدي لا يهتم بمجالس العلم ولا يهتم بمجالس الذكر فأتركه يهمع مع الهامعين. Maka kalau kita lihat anak-anak kita, mereka jauh daripada majelis ilmu, mereka jauh daripada pendidikan yang baik, maka kita dengan itu membiarkan anak-anak kita untuk hilang atau untuk menjauh dan bersama orang-orang yang sesat ataupun orang-orang yang hancur. أرى ولدي لا يقوم إلى صلاة الفجر فأقول بإذن الله إذا كبر سيهتم بهذا الأمر، ولكن الأمر معكوس. Dan kadang kita memikirkan anak-anak kita dari kecil, kita biarkan tidak bangun untuk sholat subuh, dan kita mengatakan biarkan masih kecil, insya Allah nanti kalau sudah besar dia akan tahu dan dia akan berpikir. Nah, cara berpikir yang seperti ini adalah cara yang dimana nanti jika sudah besar dia akan mendapatkan kebalikannya. أرى ولدي إذا جاء وقت العمل والدوام يقوم من نفسه نشيطا وينسى صلاة الصبح، فهذا نور الإيمان معدوم في قلبه. Dan kita lihat anak-anak kita jika datangnya waktu untuk bekerja, mereka bangun dengan semangat tanpa harus dibangunkan. Tapi jika datang waktu sholat fajar atau sholat subuh, mereka tidak bangun. Maka inilah tanda bahwa kita di dalam kerugian dan di dalam keburukan. هذا يخاف من البصمة ومن انتهاء وقت البصمة، ولكن في الحقيقة هو بصم على نفسه في الدخول إلى النار والعياذ بالله. Orang yang seperti itu atau keadaan yang seperti itu, mereka takut untuk absensi mereka dengan sidik jari mereka ketika mereka kerja, tapi mereka melupakan hal-hal yang lainnya dengan makna mereka juga sudah berabsensi atau sudah mendaftarkan dirinya untuk
masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan. فقوموا بحق نظام هذا الدين. Maka marilah sama-sama kita dirikan peraturan atau aturan yang sudah ada dalam agama ini. صلاة الجماعة في الفجر لا يمكن أن تصلي المرأة أو يصلي الرجل بدون صلاة الجماعة. Dan marilah kita dirikan salat berjamaah. Dan tidak ada di antara kita yang mendirikan salat tersebut tanpa melaksanakan salat berjamaah. كثير من النساء كثير من الرجال إذا جاء وقت الصلاة قام بمفرده الله أكبر وصلى. Banyak dari perempuan dan laki-laki jika datang waktu sholat, dia bangun sholat tanpa memikirkan sholat berjamaah. Dia langsung sholat sendiri saja tanpa melaksanakan atau memikirkan sholat berjamaah tersebut. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم بهذا الشأن فجعل أن من أعاد صلاته مع رجل من أجل صلاة الجماعة فهو كالمتصدق عليه بالمال. Dan dikatakan datang dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, jika ada seseorang sudah melakukan sholat berjamaah secara sendiri, lalu dia sholat lagi dengan yang lainnya secara berjamaah, maka orang yang sholat berjamaah tadi tersebut telah bersedekah kepada temannya dengan melakukan atau membantunya dalam sholat berjamaah. إذا صليت الفجر اجلس في مصلاك حتى تطلع الشمس وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. هنا نظام. Dan jika kita melaksanakan salat subuh, maka duduklah setelah salat sampai terbitnya matahari dengan melaksanakan apa-apa yang dianjurkan. Maka jika kita laksanakan seperti itu, maka kita telah mengatur kehidupan kita dengan aturan yang baik. وإذا جلست إلى الإشراق قم فصلي لله ركعتين تسمى صلاة الإشراق ولك بعد ذلك صلاة الضحى فهي من أفضل العبادات عند الله لأن الناس في هذه الأوقات في غفلة عن الله. Maka setelah terbitnya matahari, kita bangun untuk melaksanakan salat isyraq yang dikatakan, yang dimana 2 rakaat dilaksanakan seperti itu, lalu setelahnya kita bisa melanjutkan dengan kita melaksanakan salat duha. Dan waktu-waktu yang seperti ini banyak dikatakan bahwa waktu tersebut banyak dari kaum manusia melupakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا فتحت محلك أو تجارتك فلا تنسى أن يكون لك ورد في ذلك المحل حتى يتكون فيه النور والبركة تسري في تجارتك. Maka jika kita mempunyai perdagangan atau kita mempunyai tempat untuk kita berdagang, maka ketika itu sehabis kita melaksanakan salat tadi tersebut, kita buka tempat kita dengan zikir, dengan wirid-wirid, sehingga tempat yang kita jadikan untuk berdagang kita tersebut atau toko tempat kita berdagang tersebut penuh dengan cahaya dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. اجعل يقينك وإيمانك ثابت أن الله هو الرزاق لا أن بضاعتك أو حساباتك أو ترتيبك الرزق يأتي من هنا. لا، الرزاق هو الله وتوكل على الله. Jadikanlah keyakinan dalam diri kita bahwasanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di dagangan kita, bukan di hitungan dalam dagangan kita, bukan di dalam jual beli kita, akan tetapi kita harus yakin dan kokoh dalam hati kita bahwasanya yang memberikan rezeki itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. وإذا دخلت البيت في وقت الظهيرة وجلست مع أبنائك تأكل طعام الغداء فتذكر ما قال لنا كيائنا ما هو السنة عند غسل اليدين من أجل ماذا؟ من أجل أن الله يبسط الرزق في البيت وأهل البيت. Dan setelah kita masuk ke dalam waktu zuhur dan kita masuk bersama keluarga kita, kita duduk bersama-sama untuk menikmati makan siang bersama keluarga kita, seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai bahwasanya dari salah satu manfaat atau faedah kita mencuci tangan kita sebelum makan, kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan untuk kita dan orang-orang yang ada di rumah. ذكر بها أبنائك آداب الطعام والشراب كيف يأكلون. لا يأكل بيده اليسرى، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan ajarkan anak-anak kita adab ketika makan.
Ketika sudah di depan kita makanan, diajarkan anak-anak kita bagaimana adab Nabi. Seperti Nabi katakan, ya gulam, wahai anak, kul biyaminik, kul bismillah. Makan dengan mengatakan atau menyebutkan nama Allah, dan makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah makanan yang ada di depanmu. هكذا سنن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فإذا جلست مع أولادك بعد الطعام ذكرهم بالله وذكرهم بالنعم التي سيكت لنا من قبله جل جلاله. Dan ketika kita sudah merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, makanan tersebut, kita mengingatkan anak-anak kita bahwa ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini semuanya adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak kita mengerti atas apa yang diberikan kepada kita semuanya. وبهذا تنتشر نورانية النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا ثم في حوارينا ثم في جيراننا ثم في أهل بيتنا. Nah, dengan ini semua yang tadi dikatakan, dengan itu semualah kita akan mendapatkan daripada cahaya baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan tetangga-tetangga kita yang ada atau yang hidup di sekitar kita mendapatkan cahaya dan kemuliaan tersebut. ولا أنسى أن أذكر نفسي وأن أذكركم بكثرة الصلاة على رسول الله. صلوا على النبي محمد. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan untuk diri saya, kata beliau, dan untuk semua yang hadir, untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي محمد لابد أن يكون له ذكر في قلوبنا وفي ألسنتنا معا. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mempunyai ingatan di dalam diri kita dan disebutkan di dalam lisan kita. فمن أحب لشيء كان يذكره بكثرة ذكر مشتاق ومضطرب. Dan jika seseorang mencintai sesuatu, maka yang dicintai itu akan terus disebutkan di dalam lisannya, kata demi kata, dan yang menjadi paling banyak disebutkan yaitu orang yang dicintai. وأنت أضرب بهذا المثال في محبوبك في الدنيا. Dan bisa dicontohkan sebagaimana orang yang mencintai seseorang akan terus disebutkan nama orang tersebut. فإذا كنت تحب شيخا لك حبا كثيرا قويا شديدا لابد وأن تتذكره في كل حين. Jika kita mencintai seseorang dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, senang, maupun apapun itu keadaan kita tetap mengingat orang yang kita cintai dalam keadaan. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة رسول الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat cinta kepada Rasulullah. وأن يملأ قلوبنا تعظيما لحبيب الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita dengan rasa cinta kita kepada kasih Allah Subhanahu wa وأن taala. يجعلنا من المتذكرين لسنة رسول الله والممتثلين لها بالتعظيم والمحبة. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang saling mengingatkan atas sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعل في قلوبنا نورا. Ya Allah, jadikanlah di hati kami itu cahaya, وفي أسماعنا نورا. dan di pendengaran kami cahaya, وفي أبصارنا نورا. dan di penglihatan kami cahaya, واجعل جوارحنا نورا. dan jadikan seluruh anggota tubuh kami cahaya, حتى لا نخطو خطوة ولا نقول قولا إلا ونحن منورين أينما كنا وحيثما كنا يا رب العالمين. sehingga tidaklah kami melangkah satu langkah atau tidaklah kami ucap satu ucapan kecuali semuanya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. ولا تجعل لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته. Dan jadikanlah orang-orang yang hadir majlis ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا ذنبا إلا عفوت عنه يا رب العالمين. Dan segala dosa-dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا عيبا إلا سترته. Dan tidaklah dari aib-aib yang ada kecuali semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. وأصلح لنا دنيانا يا الله. Dan perbaikilah keadaan dunia kami ya Allah. وارفع الفتنة من هذه البلاد يا الله. Dan angkat segala fitnah
فلسطين آمنة مطمئنة مستقرة رخاء يا أرحم الراحمين. Dan jadikan negara kami dan negara-negara Muslim yang lainnya dan juga negara Palestin negara yang aman, tentram dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal ad-du'a wa la tukhayyib ar-raja bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ijabah doa kami dan jangan jadikan kami orang yang sia-sia dalam doa kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa'dhuruni ala at-tatwil. Dan ditutup dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengucapkan maaf atas apa yang menjadi kalimat panjang yang disampaikan pada siang hari ini, dan saya memohon maaf atas apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.